So, very good morning, friends. Dear friends, we are studying the topics of plant physiology, and in this first unit, we are studying the plant water relations. The water is having much more significance for the living organisms, and in the beginning, what we have studied, the properties of water plays an important role in the existence, survival, growth, development, metabolism, and every aspect of the living organism, and therefore the properties of water they are also equally important. The chemical and physical properties they play important role, significant role in the existence and the survival of living organism. Friends, we have also seen how water is important for the living organism. There are many phenomena related with the lifestyle of the plant, like dispersal of the seed, germination of the seed. They are also water dependent. The water is required by cell, as we know that the cell is a fundamental structural, functional, and then semi-autonomous and self-duplicating unit of the life or living organism. The cell itself requires water, and the protoplasm contains about 95 to 98% of water, and this shows that how water is important. In that context, we have seen the concept of permeability, then we have seen the concept of diffusion, and now we are talking about the osmosis. In this slide, what you can see, the osmosis. And now what is osmosis? I will explain you some of the important concept. Dear friend, in this particular diagram, can you see that these are the two solutions separated by a semi permeable membrane. आप उसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड का सोल्यूशन है उसको हम समझेंगे कि वो 1% सोल्यूशन है, इट इज़ ए 1% साल्ट सोल्यूशन, और जो राइट हैंड का सोल्यूशन है उसको हम कहेंगे 10% सोल्यूशन. ओके, साल्ट सोल्यूशन. दिस इज 1%, this is 10% concentrated solution of the salt. When these two solutions are separated by semi-permeable membrane like plasma membrane, what will happen? What happens? The solvent, what is solvent in this solution? It is water. Okay, what is solvent in this? It is water. So water from 1% solution goes to 10% solution. Water means solvent goes from less concentrated solution to high concentrated solution. From hypertonic solution, we use the word from hypotonic solution, this is hypotonic solution, to hypertonic, यहाँ पर जरा गलत हो गया, hyper चाहिए, hypertonic solution, that we called as osmosis. Okay, तो osmosis का मतलब है यहाँ पर diffusion of water, number one. Then it requires semi permeable membrane, क्योंकि जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हम दो सॉल्यूशन अलग करेंगे तो ही वो पोटेंशियल डेवलप होता है, थ्रेशोल्ड डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड देन द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सेट अप, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द वाटर विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन until the equilibrium, until the concentration of solvent become equal on both the side. अब उसके दो प्रकार हैं, हम यूजुअली दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. एक का नाम है एंडोस्मोसिस, मतलब जब पानी when the water will move from outside to inside the cell is called as endosmosis. जैसे कि ज़मीन से, सॉइल से पानी हमारे रूट में जाना, उसको हम कहते हैं एंडोस्मोसिस. और एक्सोस्मोसिस का मतलब है जब पानी एक सेल से दूसरे सेल में जाना, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड जाना, उसको हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस. और ये दोनों फिनोमिना जब हम स्टोमेटल मूवमेंट की बात करते हैं, गार्ड सेल के मूवमेंट की बात करते हैं, तो हमें समझ में आएगा. ओके, कॉन्टेक्चुअली हमको और कुछ बातें देखनी है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक. इसका मतलब क्या है? हाइपरटोनिक का मतलब है when these two solutions are having different concentration, the solution which is having higher concentration. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर higher concentration, तो ये वाला हो गया, इसको हम B नाम देंगे. फॉर एग्जाम्पल इसको नाम देंगे A. तो B जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हुआ, और जो A है उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोला जाएगा. हाइपो माने लो, हाइपर माने हाई. आपने हाइपर टेंशन शब्द सुना है ना, तो यहाँ पर हाइपो माने लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और हाइपर माने हाइपर कॉन्सेंट्रेट माने हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. बट दोस्तों, हम जब कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो एक्चुअली वी से इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट.
जब 1% या 10% ये शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं तो ये 10% क्या है, इट इज़ ए सॉल्यूट, उसके अंदर का जो साल्ट या शुगर है वो है, और 90% क्या है, सॉल्वेंट मतलब पानी है ना। इसके अंदर 10% सॉल्यूट है तो इसका मतलब 90% क्या है, वाटर है। और इधर पानी में 1% है, इसका मतलब सॉरी सॉलिड 1% है, मतलब पानी कितना है, 99%। तो ऑस्मोसिस का मतलब हुआ कि पानी जहाँ उसका प्रमाण ज़्यादा है वहाँ से पानी जहाँ पर उसका प्रमाण कम है वहाँ पर जाना। ओके, दैट विल कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इट इज़ ए पैसेज ऑफ water across semi permeable from the region of higher concentration of water to the region of lower concentration of water। या फिर अगर हम सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस तरह से हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं। और एक शब्द आया है हमारे पास, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है दोस्तों, समझ लो कि समझो दो सेल है और वो एक दूसरे से सेल वॉल से सेपरेट हुए और दोनों सेल के सेल से आपका कॉन्सेंट्रेशन लगभग सेम होगा, उसको कहा जाता है आइसो माने इक्वल, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बोथ द सॉल्यूशन हैविंग इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किए गए तो उसके अंदर का मूवमेंट पानी का पैसेज का होगा नहीं, ये बात हमको समझनी है। ओके, तो पहला स्लाइड हमने ये देख लिया, इस तरह से ऑस्मोसिस। अभी मैं अगले स्लाइड में आपको ऑस्मोसिस के अलग अलग तरह के डेफिनेशन बताऊंगा। देखो, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए अगर हम ये जो सॉल्यूशन है दोनों इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेम सॉल्यूशन है, उसको अगर हम कुछ समय के लिए रख दें, एक है कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वाला लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाला हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कुछ समय के बाद में क्या होगा, देखो ये होगा, आपकी डायग्राम दिख रही है दूसरी, कि लेफ्ट हैंड से पानी राइट हैंड की तरफ गया है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, और अब दोनों तरफ लगभग पानी का कॉन्सेंट्रेशन सेम हुआ, इसको कहते हैं हम ऑस्मोसिस। ओके, तो इस तरह से ऑस्मोसिस को हमने देखा। अभी मैंने आपके लिए कुछ अलग अलग डेफिनेशन बनाई है ऑस्मोसिस की। कौन सी है? पहली डेफिनेशन देखो क्या है, ऑस्मोसिस एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब इट्स का मतलब यहाँ पर पानी है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ है ज़्यादा वहाँ से जहाँ कॉन्सेंट्रेशन पानी का कम है वहाँ पर, यहाँ पर पानी का कॉन्टेक्स्ट हमको देखना है क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट का पैसेज है। ओके, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ और स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट वाटर, ऐसा बोलो आप। और उसके लिए और दूसरी चीज़ क्या लगती, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन लगती, इसलिए ये पहली डेफिनेशन हमारी जनरल डेफिनेशन है। फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वो हमको ख्याल में रखनी है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट माने वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट। अब ये इट्स मतलब ये जो प्रोनाउन है किसका है, वो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हायर है, टू द एरिया ऑफ इट्स माने पानी के लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, और अंटिल इक्विलिब्रियम। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है, हमको ये क्लॉजेस समझ में हो। इसके बाद में और एक डेफिनेशन मैंने दी है आपके लिए, कौन सी है, द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हमने डेफिनेशन दी। हाइपो माने लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको भी हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और एक डेफिनेशन हम केमिकली देंगे, और आपको मालूम है कि जहाँ पर मॉलिक्यूल वाटर की ज़्यादा है वहाँ पर पानी का पोटेंशियल ज़्यादा है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और जहाँ मॉलिक्यूल पानी के कम है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो इसलिए और एक डेफिनेशन हम यूजुअली देते हैं कि पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमको इस सिलेबस में समझना ज़रूरी है। ओके, तो इन ऑल हम बात क्या करेंगे, हम इन चार में से कोई भी एक डेफिनेशन ख्याल में रख सकते हैं, पर हमको तीन बातें कौन सी ख्याल में रखनी है। पहली कि ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, और आपको मालूम है कि डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सॉल्वेंट के या जो पदार्थ डिफ्यूज़ हो रहा है उसके कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्टेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उसका संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर हो रहा है, और इसलिए पानी का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से पानी का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कम है वहाँ तक। मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है 1%, उदाहरणार्थ सॉल्ट सोल्यूशन, तो उसका मतलब 99% वाटर है उसके अंदर, मतलब पानी ज़्यादा है उधर। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ये पहला हो गया। और दूसरा अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं रहा तो ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कब तक होते रहेगा? जब तक ये जो सॉल्वेंट है जिसका डिफ्यूजन हो रहा है उसका प्रमाण दोनों तरफ सेम ना हो जाए, सब तरफ सेम ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस होती रहेगी। अब इसके बाद में मैं बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर तो हम प्रैक्टिकल नहीं ले पाएंगे, पर यहाँ पर मैंने आपके सामने एक चित्र दिखाया है। क्या दिख रहा है इस चित्र में आपको? कि ये जो पोटैटो ऑस्मोस्कोप हमने बनाया है, आप देख रहे हैं क्या कि ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप में बीच के बाजू में मैंने उसकी बनाई है वेल, मतलब खड्डा बनाया उसके अंदर, और बाहर का जो पार्ट है ये जो है वेल है, और जो बाहर का पार्ट है उसका स्किन हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर ये है पोटैटो, आप देख रहे हैं लेबलिंग, ये पोटैटो है। तो पोटैटो एक्ट्स एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर हमने क्या किया, ये पोटैटो के अंदर साल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन भर दिया, उसको थोड़ा कलर डाल दिया ताकि हमको दिखे कहाँ तक है, और उसको जो इनिशियल लाइन है उसकी मार्क कर दिए ये टाचनी से, ये जो टाचनी है उससे हमने इनिशियल मार्क बना दिया कि भाई यहाँ तक पहला लेवल था। और ऐसे पोटैटो ऑस्मोस्कोप को हमने एक बीकर में रखा जिसके अंदर प्योर वाटर था, शुद्ध पानी था, अच्छी तरह से फ्रेश वाटर था, ओके, मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन उसको हम कहेंगे। अंदर के बाजू में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, बाहर के बाजू में प्योर वाटर या लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ऐसे पोटैटो ऑस्मोस्कोप को हमने 2 घंटे के लिए ओके रख दिया, हमने 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए हमने रख दिया। तो क्या होगा आफ्टर 2 आवर्स, बोल सकते हैं? ये होगा, देखो आफ्टर 2, हाँ बोलो बोलो बोलो। बाहेरचं पाणी मध्ये व्हेरी गुड, बाहेरचं पाणी मध्ये येईल. कशामुळे येईल बाहेरचं पाणी? बाहेरच्या पाण्यामध्ये काहीच मिक्स करू नये. हा म्हणजे ऑस्मॉसिस म्हणून आपण, ऑस्मॉसिसमुळे, कारण बाहेरच्या बाजूनी पाण्याचं प्रमाण जास्त आहे, कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे आतल्या सोल्युशनच्या तुलनेमध्ये, बरोबर आहे. आतल्या सोल्युशनमध्ये पाण्याचं प्रमाण कमी आहे आणि इकडे बाहेर प्युअर पाणी म्हणजे 100% पाणी इकडे. आणि समजा हे जर सोल्युशन 10% असेल आपण असं म्हणू, याचा अर्थ याच्यामध्ये 10% शुगर आहे आणि याच्यामध्ये 99% काय पाणी आहे, वॉटर आहे. मग पाणी कुठे जास्त आहे? इथे आहे 100%, इथे पाणी कमी आहे. म्हणून पाणी कुठून कुठं जाणार? पाणी बाहेरून आतमध्ये जाणार आणि त्याच्यामुळे मधली जी लेवल आहे तुम्ही पाहताय ती वाढलेली दिसते तुम्हाला दुसऱ्या केसमध्ये, है ना. इथे बघा, ही पहिली लेवल इथे होती, आता ही लेवल इतकी वाढली आहे आणि याला आपण म्हटलो एंडो ऑस्मॉसिस, है ना. आणि मग या पोटॅटो ऑस्मोस्कोपच्या मदतीने आपण अशा प्रकारे एंडो ऑस्मॉसिस दाखवू शकतो. आता हे जर आपलं अंडरस्टँडिंग क्लिअर असेल तर मी तुम्हाला अजून एक इंटरेस्टिंग अशा प्रकारचे काही प्रश्न विचारू इच्छितो जे तुम्हाला विचार करायला हे करतील आणि प्रॅक्टिकलमध्ये मदत करतील. आता पहिला प्रश्न सांगा मला, व्हाय इन्क्रीज इन द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इनसाइड द पोटॅटो वेल ऑकर्ड? उत्तर आहे बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक मुवमेंट ऑफ द वॉटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दॅट मीन फ्रॉम हायपोटॉनिक सोल्यूशन टू हायपरटॉनिक सोल्यूशन किंवा फ्रॉम हायर वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन टू द लोअर वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन. बरोबर आहे, हे उत्तर आहे. आता याच्यामध्ये पोटॅटोचा काय रोल आहे सांगा? व्हॉट इज द रोल ऑफ पोटॅटो हिअर? Yes, it acts as a semi permeable membrane. Very good, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. आता पोटॅटोच्या ऐवजी आपण अजून काही वापरू शकतो का? विचार करा बरं. समजा तुम्हाला पोटॅटो नाही मिळाला, मग आता तुम्हाला हा प्रयोग करायचा तुमच्या गावाकडे आणि तुमच्या गावाकडे पोटॅटो नाही मिळाला, मग तुम्ही काय वापरू शकता याच्या जागी? दुसरं काहीतरी ज्याला सेमी परमेबल. म्हणजे दुसरं काहीतरी म्हणजे काय? दगड वापरणार का? लाकूड वापरणार का? काय वापर? काय? रताळ वापरता येईल. हो, रताळ वापरता येईल कारण तो पोटॅटो सारखाच आहे. व्हेरी गुड. तुम्हाला अजून सांगतो मी, कुकुंबर म्हणजे काकडी वापरता येईल की नाही? काकडीची काकडीची बाहेरची त्वचा कापून टाकायची, काकडीचा मधला जो भाग आहे त्याच्यातल्या सगळ्या बिया साफ करायच्या आणि बाहेरची त्वचा पातळ करायची आणि याच पद्धतीने मध्ये शुगर सोल्युशन किंवा साल्ट सोल्युशन भरायचं, मिठाचं पाणी बाहेरच्या बाजूने शुद्ध पाण्यामध्ये ठेवायचं आपल्या घरी आणि मग बघायचं काय होतं ते. तुमच्या लक्षात येईल की एंडोऑस्मोसिस होत आहे म्हणून. किती छान आहे. आता तिसरी कंडिशन बघा, मी विचारली आहे तुम्हाला, इफ द शुगर सोल्युशन इज टेकन आउटसाइड अँड प्युअर वॉटर इज टेकन इनसाइड द पोटॅटो, व्हॉट विल हॅपन? म्हणजे उलटी केस केली आपण. आता मधल्या बाजूनी काय केलं आपण मित्रांनो? बघा, इथे काय केलं आपण? इथे मधल्या बाजूनी पाणी घेतलं आणि बाहेरच्या बाजूनी शुगर सोल्युशन घेतलं. ओके, तर इथे घेतलं वॉटर फॉर एक्झाम्पल, आपल्या अंडरस्टँडिंगसाठी मी इथे सांगतो. इथे पाणी घेतलं तुम्ही, समजून घ्या, आणि बाहेरच्या बाजूने घेतलं तुम्ही 10% शुगर सोल्युशन. आता काय होईल? द वॉटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोटिक फिनॉमिना. बरोबर आहे. पाणी
मधून बाहेर जाणार म्हणजे ऑस्मॉसिसच होणार, बरोबर आहे. म्हणजे ऑस्मॉसिस होण्यासाठी दोन सोल्युशन वेगवेगळे कॉन्सन्ट्रेशनने वेगळे व्हायला पाहिजेत, ते आपण वेगळे केले. त्यासाठी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन असलं पाहिजे. आणि मग आपल्याला असं दिसेल की वॉटर पर्टिक्युलरली त्याच्या हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडनं त्याच्या लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडे जातो, हे त्या निमित्ताने आपल्याला कळलं. ठीक आहे, आता ही एक कंडिशन झाली. पुढचा प्रश्न आहे, व्हॉट विल हॅपन इफ आउटर अँड इनर सोल्युशन हॅव इक्वल कॉन्सन्ट्रेशन. मग काय होईल? म्हणजे आयसोटॉनिक सोल्युशन आहे, आत आणि बाहेर, काय होईल? देअर विल बी नो फ्लो ऑफ वॉटर. व्हेरी गुड. देअर विल बी नो फ्लो ऑफ वॉटर. पाणी इकडून तिकडे जाणारच नाही. म्हणजे दुसऱ्या भाषेत सांगायचं म्हणजे एका पेशीतून दुसऱ्या पेशीमध्ये पाणी जायचं असेल तर गरजेचं आहे की कुठल्या तरी एका पेशीमध्ये हायपरटॉनिक सोल्युशन पाहिजे, हायली कॉन्सन्ट्रेटेड सेल्स ॲप पाहिजे, आणि दुसऱ्यामध्ये कमी पाहिजे, तेव्हा पाणी इकडून तिकडे जाईल. आणि मित्रांनो लक्षात घ्या, जेव्हा ज्याला आपण रूट हेअर म्हणतो ना, रूट हेअरसुद्धा काय आहे? एक प्रकारचा सेलच आहे असा, बरोबर आहे, पेशी म्हणजे रूटचा. आणि बाहेरच्या बाजूनी काय आहे? तर सॉईल सोल्युशन आहे, म्हणजे सॉईलचं पाणी आहे. पण या रूट हेअर सेलमध्ये जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते इतकं हाय आहे सेल सॅपचं आणि सायटोप्लाझमचं, तुम्हाला दिसत असेल. आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेरून आतमध्ये जात आहे ना. मी काय सांगितलं तुम्हाला की रूट हेअरसुद्धा काय आहे? एक प्रकारचं हे समजा लांबच्या लांब रूट हेअर. हे काय आहे? दिस रूट हेअर इज ऑल्सो ए सेल ऑफ द रूट, इपिडर्मल सेल ऑफ द रूट. त्याच्या बाहेरच्या बाजूनी पाणी आहे. मी जे 2-4 डॉट्स तुम्हाला दाखवत आहे ते पाणी आहे. पण मधल्या भागात काय आहे? जर मधल्या भागात आपण जर पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणामध्ये सेल्सॅप आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये सायटोप्लाझम आहे. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन बाहेरच्या वॉटर सोल्युशनच्या तुलनेमध्ये खूप जास्त आहे. म्हणजे काय होणार मग? इथे सेल वॉल आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे या रूट हेअर सेलमध्ये, नाही का? हा रूट हेअर सेल आहे नाही का? त्याच्यामुळे काय होणार? देअर विल बी सेटअप काय म्हणू आपण या पद्धतीने, जसं या पोटॅटो ऑस्मोस्कोप आहे तशी सिस्टीम इथे सेटअप होणार. आणि ऑस्मोसिसमुळे बाहेरून पाणी आतमध्ये जाणार. ऑस्मोसिसमुळे पाणी बाहेरून आतमध्ये जाणार. म्हणजे ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर इज ऑल्सो बिंग कंट्रोल्ड बाय द ऑस्मॉटिक फिनॉमिना, या निमित्ताने आपल्याला समजेल. आता पुढे अजून काही इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे. इफ द इनर वेल इज एम्प्टी, आतली जे वेल आहे त्याच्यामध्ये काहीच नाही असं समजा तुम्ही, याच्यामध्ये काहीच नाही, याच्यामध्ये पाणी काहीच नाही, याच्यामध्ये इट इज एम्प्टी. हा जो पार्ट आहे एम्प्टी म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचं पाणी वगैरे काही नाही. आणि बाहेर मात्र आपण पाणी भरलं तर काय होईल सांगा बरं? सर वॉटर विल स्टार्ट फिलिंग द वेल. कोण बोलतोय? काय नाव बाळा तुझं? विशाल. विशाल एकटाच बोलतोय, बाकीचे सगळे झोपले का जेवण करतायत? मस्त ताट समोर घ्यायचं आणि जेवण करत बसायचं. छान. काय वही घ्यायचा, पेन घ्यायचा आणि हे सगळं लिहून काढायचे नोट्स ना. तुम्हाला बघा बरं किती चान्स मिळतोय. तुम्ही स्क्रीनशॉट जर घेतले तर तुमच्याकडे सगळं नोट्स उपलब्ध होऊन जातात. किती वेळ राहते आपली एक स्लाईड बघा. पण तुम्ही ते काही वापरत नाही. तुम्ही मस्तपैकी इकडे तिकडे बात बसता, गप्पा मारता. एका जागी मोबाईल ठेवला पाहिजे. खैर, तर एम्प्टी जर ठेवलं तर काही होणार नाही विशाल. त्याचं कारण काय? ऑस्मोसिस होण्यासाठी मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलं की 2 सोल्युशन्स नीडेड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर. ते एकमेकांपासून सेपरेट करणं फार गरजेचं आहे. ते जर झाले नाही तर इथे पाणीमध्ये घुसणार नाही, हे लक्षात घ्या. किती इंटरेस्टिंग आहे. ओके, सो नो ऑस्मोसिस विल बी सेटअप बिकॉज नो ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी सेटअप. टू डेव्हलप द ऑस्मोटिक प्रेशर द 2 सोल्युशन नीडेड टू बी सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक आहे. आणि शेवटचा मुद्दा आहे की इफ पोटॅटो कप इज बॉइल्ड फॉर सम टाइम अँड इफ इनसाइड इज फिल्ड विथ द शुगर सोल्युशन अँड आउटसाइड इज विथ द प्युअर वॉटर, व्हॉट प्रॉबेबल चेंजेस डू वी एक्सपेक्ट. आता फक्त जो पोटॅटो आहे आपला, तो पोटॅटो मात्र हा जो आहे तो आपण कसा घेतला? बॉइल्ड घेतला, म्हणजे तो उकळून घेतलेला. आणि मग हे सगळा प्रयोग सेटअप केला है ना. काय होईल सांगा बरं? इफ इट इज बॉइल्ड काय होईल सांगा? कोण सांगेल? विचार करा. हां, एक्झॉस्मोसिस होईल. ओके. अजून कोण सांगेल? बोला बरं, चांगला प्रयत्न आहे. अजून बघा, बोला. व्हॉट विल हॅपन? सर ते ऑस्मोसिसचा रेट कमी होईल. ऑस्मोसिसचा रेट कमी होईल. ओके. पण खरं म्हणजे ऑस्मोसिसच होणार नाही. कारण ऑस्मोसिस होण्यासाठी अजून एक कंडिशन कुठली लागते मित्रांनो? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. पण आपण काय केलं? बॉईल केला तो पोटॅटो बॉईल केल्यामुळे काय झालं? त्याची सेमी परमेबिलिटी संपून गेली. आणि त्याच्यामुळे आता ही फिनॉमिना आपल्याला होताना दिसणार नाही. म्हणजे ऑस्मोसिस होण्यासाठी कोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लिव्हिंग मेम्ब्रेन, लिपोप्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन, 2 वेगवेगळे सोल्युशन वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनचे सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके. आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे मग आपल्याला ऑस्मोसिस म्हणजे काही ही संकल्पना वनस्पतींमध्ये कशा पद्धतीने घडते ते आपल्याला सांगता येईल. ओके. अजून एका पद्धतीने आपण ऑस्मोसिस करू शकतो. बघा या ठिकाणी मी तुमच्यासमोर एक चित्र दाखवलेलं आहे, डायग्राम दाखवली आहे.
त्याच्यामध्ये आपण काय करतो मित्रांनो की अंड जे आहे एग मुर्गी का अंडा आहे ना आपण काय करतो HCl मध्ये ठेवतो त्याला कॉन्सन्ट्रेटेड 2 तासामध्ये त्याचा बाहेरचा कॅल्शियम कार्बोनेटचा एक शेल डिझॉल्व्ह होतो आणि डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर मग आपल्याला काय मिळतं तर बाहेरच्या बाजूची तिची एक प्रकारची पिशवी पण त्याच्यामध्ये छिद्र पाडून आपण त्यातला योग आणि त्यातला अल्ब्युमिन काढून घेतो आणि त्याच्यामुळे ही पिशवी आपल्याला मिळते. मग ही पिशवी काय करतो आपण म्हणजे एक मेम्ब्रेन काय करतो इथे बांधतो अशा पद्धतीने दोऱ्याने आणि बांधून मधल्या बाजूनी या थिसल फनेलच्या इथे ती बांधतो आपण या रंगाची समजा पिशवी है ना दोऱ्याने बांधतो आणि मग मधल्यामध्ये आपण मधल्या भागामध्ये भरतो शुगर सोल्युशन ही इनिशियल लेवल आणि बाहेर घेतो पाणी. हे पाणी काय होणार ऑस्मॉसिस होणार आणि पाणी बाहेरून मध्ये जाणाऱ्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमधनं आणि या थिसल फनेलमधलं लेवल तुम्हाला इथे वाढलेली दिसेल म्हणजे ही लेवल इथे वाढलेली असेल. या पद्धतीने पाणीमध्ये घुसेल बाहेरून पाणीमध्ये घुसेल आणि थिसल फनेलमधनं लेवल वाढलेली तुम्हाला दिसेल. या पद्धतीने सुद्धा आपण ऑस्मॉसिस दाखवू शकतो आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये. हा पण प्रयोग आपण करूयात पुढच्या टप्प्यामध्ये जेव्हा आपल्याला वेळ मिळेल तेव्हा हा पण टप्पा आपण करूया. अजून काही इंटरेस्टिंग प्रश्न मी तुम्हाला या ठिकाणी विचारलेले आहेत ते तुम्ही बघा. काय दिसतं तुम्हाला की समजा एग विथ एग शेल म्हणजे अंड्याच्या कवचासहित आपण हायली कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशनमध्ये ठेवलं तर अंड्यावर काय परिणाम होईल. जर एग विदाऊट एग शेल हायपरटॉनिक सोल्युशनमध्ये ठेवलं तर काय होईल. जर बॉइल्ड एग विदाऊट एग शेल हायपरटॉनिक सोल्युशनमध्ये ठेवलं तर काय होईल आणि अंड्याचं कवच काढून त्याला लोअर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशनमध्ये ठेवलं तर काय होईल. या 4 प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला शोधायचे आहेत आणि मला पुढच्या वेळेस द्यायचे आहेत. फार महत्त्वाचं आहे की तुम्हाला ऑस्मॉसिस समजलं किंवा नाही हे समजण्यासाठी हे माझ्या दृष्टीने फार महत्त्वाचं. ओके. त्यानंतर ऑस्मॉटिक प्रेशर ही संकल्पना आपण बऱ्याचदा वापरणार आहे आणि त्याचा अर्थ काय आपण ते समजून घेऊ. ऑस्मॉटिक प्रेशर म्हणजे काय तर व्हेन ए सोल्युशन अँड इट्स प्युअर सॉल्व्हेंट आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जेव्हा 2 सोल्युशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेनने आपण सेपरेट करतो किंवा 2 सोल्युशन्स ऑफ डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके. सोल्युशन आणि त्याचं पाणी आपण वेगवेगळे करतो सेमी परमेबल मेम्ब्रेननी किंवा 2 वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनचे सोल्युशन आपण जेव्हा सेमी परमेबल मेम्ब्रेननी सेपरेट करतो मित्रांनो तेव्हा काय होतं ए प्रेशर इज डेव्हलप ओके इन हायली कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन इट. त्याच्यामध्ये सोल्यूट शब्द राहून गेला. ड्यू टू सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन इट त्या हायली कॉन्सन्ट्रेटेड 10% कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशनमध्ये आपण सोल्यूट जे टाकलं आहे साखर किंवा साल्ट जे टाकली आहे त्याच्यामध्ये एक प्रेशर तयार होतं त्याला आपण म्हणतो ऑस्मॉटिक प्रेशर. ओके. आता या ऑस्मॉटिक प्रेशरला अजून एक डेफिनेशन मी दिली आहे तुम्हाला की ऑस्मॉटिक प्रेशर can also be defined as the maximum pressure that can develop when a solution is separated from its own solvent by semi-permeable membrane and it is always directly proportional to osmotic pressure in result in terms of त्याचा atmosphere मध्ये मोजतो आपण त्याला and it is always directly proportional to the dissolved solid that is more and concentrated solution more. Okay, if the dissolved solid is more म्हणजे त्याचं प्रपोर्शन कशावर डिपेंड आहे तर डिझॉल्व्ड सॉलिड जर त्या सोल्युशनमध्ये जास्त असतील तर ऑस्मॉटिक कॉन्सन्ट्रेशन ऑस्मॉटिक प्रेशरसुद्धा जास्त असेल आणि एखाद्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ड सॉलिड कमी होत गेले तर त्याचं ऑस्मॉटिक प्रेशर कमी होत जाईल. म्हणून आपण सॉईल सोल्युशनचा विचार केला तर ते 0.1% एवढं कॉन्सन्ट्रेटेड असेल त्याच्यामध्ये कमी ऑस्मॉटिक प्रेशर असेल पण रूट हेअरमध्ये मात्र खूप जास्त ऑस्मॉटिक प्रेशर असेल कारण रूट हेअरच्या सेल सॅपमध्ये आणि सायटोप्लाझममध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये क्षार मोठ्या प्रमाणामध्ये साल्ट शुगर मिसळलेलं असतं राईट आणि म्हणून पाणी रूट हेअरमध्ये जातं बाजूच्या सॉईलमधनं. आता याचा काय फायदा आहे ऑस्मॉसिसचा तर पहिला आहे द मुवमेंट ऑफ वॉटर बिटवीन प्लांट सेल. ओके. इट इज एक्सटेंडेड बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मॉसिस म्हणजे प्लांट सेलमध्ये पाणी घुसण्याची प्रक्रिया ऑस्मॉसिस आहे. रूट जे पाणी ॲब्झॉर्ब करतं ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर बाय रूट हेअर्स फ्रॉम द सॉईल दॅट इज ऑकर बाय द प्लाझ्मोलिसिस. ओके. त्यानंतर जे स्टोमॅटा असतात तुम्हाला स्टोमॅटा माहीत आहे त्या किडनीच्या आकाराच्या असतात आणि या किडनीच्या आकाराच्या स्टोमॅटाच्या गार्ड सेलमध्ये पाणी मध्ये जाणे आणि पाणी बाहेर जाणे यावरून ते जे किडनी शेप जे गार्ड सेल असतात मित्रांनो ते गार्ड सेल टर्जिड होतात फुगतात किंवा फुगत नाहीत किंवा फ्लॅसिड होतात. त्याच्यामुळे ते फुगले की त्यामध्ये पाणीमध्ये गेले की ते फुगतात आणि पाणी फुगले की ते किडनीच्या आकाराचे होतात आणि मधला जो ओपनिंग आहे छिद्र आहे ते ओपन होतं आणि त्या उलट पाणी बाहेर निघालं की ते फ्लॅसिड होतात आणि मधला जो स्टोमॅटोचा पोर आहे तो बंद होऊन जातो. अशा पद्धतीने ओपनिंग अँड क्लोजिंग
ऑफ दी स्टोमॅटा इज फोर्स डिपेंड अपॉन दी टर्गर प्रेशर, म्हणजे पाणीमध्ये घुसल्यानंतर जे प्रेशर तयार होतं त्याला आपण टर्गर प्रेशर म्हणतो. आणि टर्गर प्रेशर कशावर डिपेंड आहे? तर ऑस्मॉटिक प्रेशरवर. ऑस्मॉटिक प्रेशर कशावर डिपेंड आहे? तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्यूट डिझॉल्ड इन द सेल सॅप किंवा पाणी प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम. ओके, पुढचा सिग्निफिकन्स काय आहे? द ब्रेकेज ऑफ सीड कोट. ओके, द ब्रेकेज ऑफ सीड कोट ड्युरिंग द जर्मिनेशन ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ कॉटिलिडॉनस सेल इज ड्यू टू एंडोस्मॉसिस. म्हणजे काय होतं, जे कॉटिलिडॉनस सेल आहेत ते काय करतात, पाणी स्वतःकडे ॲब्सॉर्ब करतात. म्हणजे आपला चणा घ्या किंवा पी घ्या, पी म्हणजे वाटाणा, त्याच्यामध्ये कॉटिलिडॉन्स आहेत आणि ते प्रोटीनचे आहेत. तुम्हाला मी पुढे मुद्दा सांगणार आहे की प्रोटीन हे हायग्रोस्कोपिक असतात, स्वतःकडे पाणी खिचून घेतात. आणि याच्यात भरपूर पाणी आलं की ते सगळे स्वेल होतात आणि ते स्वेल झाले की मग कॉटिलिडॉन फुगतो. कॉटिलिडॉन फिकलं की बाहेरचे जे सीड कोट आहे ते तुटतात आणि मग जर्मिनेशनमुळे मदत होते. खरं म्हणजे प्लांटचे जे सेल असतात त्याच्यामध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणात पाणी एंडोस्मॉसिसमुळे गेल्यामुळे ते सेल टर्जिड बनतात, फुगलेले असतात, ताणलेले असतात आणि त्यामुळे शेप अँड साईज ऑफ द सेल इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय ऑस्मॉसिस. प्रोटोप्लाझ्मिक मुवमेंट ऑफ द वॉटर विदिन द सेल, पाण्यामध्ये सेलमध्ये आणि बिटवीन द टू सेल्स अँड इन बिटवीन द सेल्स इज ऑल्सो बिंग कंट्रोल्ड बाय ऑस्मॉसिस. एवढे ऑस्मॉसिसचे महत्त्व त्या निमित्ताने आपल्याला समजतील. ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकन्स ऑफ ऑस्मॉसिस. मला असं वाटते आज आपण इथे थांबूयात. ऑस्मॉसिस नंतर आपल्याला पुढच्या 2 फिनॉमिनॉन ज्या पाहिजे ते मी पुढच्या वेळेस तुम्हाला सांगेल. त्याचं नाव आहे प्लाझ्मोलिसिस. आणि प्लाझ्मोलिसिस नंतर मग आपण पाहणार इम्बिबिशन. आणि अशा पद्धतीने आपला हा धडा आपल्याला म्हणजे हा पहिला भाग आपल्याला संपता येईल. म्हणजे हा पहिला युनिटचा पहिला पार्ट आहे. त्यानंतर मग असेंट ऑफ सॅप आहे, ट्रान्सपिरेशन आहे वगैरे. तर मी यानंतर हा भाग झाल्यानंतर पुढच्या आठवड्यामध्ये मी तुम्हाला पहिल्यांदा ट्रान्सपिरेशन शिकवेल. ट्रान्सपिरेशन म्हणजे काय, त्याचे टाईप्स काय आहेत, त्याची स्टार्च शुगर हायपोथेसिस. कारण ट्रान्सपिरेशन समजलं तर तुम्हाला असेंट ऑफ सॅप समजतो. म्हणून जरी आपल्या अभ्यासक्रमात सुरुवातीला असेंट ऑफ सॅप दिला असला तरी मी ट्रान्सपिरेशन तुम्हाला घेईन. ओके, तर या चर्चेसोबत मी आता या ठिकाणी थांबतो. मला माहिती आहे की आपल्या मनामध्ये अनेक अडचणी प्रश्न असतील, परंतु वेळेची पण मर्यादा आहे. याच्यानंतर तुम्हाला पुढचा पिरियड करायचा आहे. तुमचे आपले सगळे प्रश्न आपल्या गुगल क्लासवर टाकायला सुरुवात करा. आपल्या SYच्या ग्रुपवर सुद्धा तुम्ही प्रश्न लिहू शकता, तुमच्या अडचणी सांगू शकता, तुमचे प्रश्न तिथे मांडू शकता, आपल्या सूचना मला काही सांगू शकता. आपल्यातले काही विद्यार्थी जर आपल्या वर्गाला जॉईन होऊ शकत नसतील काही कारण असतो तर ती तांत्रिक अडचण मला तुम्ही सांगा. माझ्याहीकडे परभणीमध्ये इंटरनेट मोठ्या प्रमाणात चांगलं स्ट्रॉंग इंटरनेट उपलब्ध आहे. माझ्या परिसरामध्ये माझी शाळा आहे, त्या शाळेमध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या वर्गखोलीमध्ये येऊन आपला अभ्यास करू शकता. माझ्याकडे काही मोबाईल आहेत, त्या मोबाईलच्या मदतीने तुम्ही माझे वर्ग करू शकता. माझ्याकडे लॅपटॉप आहे त्याच्या मदतीने, माझ्याकडे कम्प्युटर आहे त्याच्या मदतीने तुम्ही काही मुलं 2-2 मुलं एका डिव्हाइसवर सामाजिक अंतर ठेवून तोंडाला मास्क बांधून आपण ते वर्ग करूयात. ठीक आहे, तर यासह आज मी ते थांबतो. आपल्या सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद. आपण भेटूयात पुढच्या आठवड्यामध्ये. तोपर्यंत थँक्यू व्हेरी मच. गुड बाय.